بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ناک اینڈ ٹاک میں خوش آمدید. نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف نے واضح طور پہ اعلان کر دیا. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم ان کی پچھلی 3.5 سالہ حکومت کی مایوس کن کارکردگی کی بات کریں تو اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت میں ان کی کارکردگی کی وجہ سے کمی آئے گی، لیکن جیسے جیسے وقت آگے کی جانب بڑھ رہا ہے ان کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم 25 مئی کے ناکام احتجاج کی بات کریں یا پھر ہم ممنوعہ فنڈنگ کے فیصلے کی بات کریں یا پھر ہم شہباز گل کی گرفتاری کے حوالے سے بات کریں، ان معاملات کے باوجود بھی آج بھی عمران خان صاحب جو ہے کراؤڈ فلنگ کردار پاکستان کے اندر ادا کر رہے ہیں. اب ناظرین، اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں تو ایک بڑا سوال جو تمام پاکستانی پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ ڈائریکٹ جیل جائیں گے، لیکن مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت ہے ان کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ جب نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے تو ہم ان کا ایک بہترین طریقے سے استقبال کریں گے، ساتھ ہی ہم ان کو قطعی جیل جانے نہیں دیں گے. اب یہ پورا معاملہ ہے. ناظرین، سب سے پہلے ہم آج بات کریں گے پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر کہ مفتاح اسماعیل جو وزیر خزانہ ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا پیٹرول کی قیمتوں میں آپ کمی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یاد رہے کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، جس کے بعد یہ جو ہے ایکسپیکٹیشن ظاہر کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر بھی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئے گی. جب وزیر خزانہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے واضح کہا کہ نہ تو ہم کوئی ٹیکس لگا رہے ہیں اور اس وقت ہم سبسڈی دینے کی کنڈیشن کے اندر نہیں ہیں، لیکن اچانک گزشتہ رات اعلان کیا گیا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 6 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس کا اطلاق جو ہے آج سے شروع ہو گیا ہے. اس پورے معاملے کے بعد جب ان کا اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کا تو اس کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب بھی موجود تھے، شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی موجود تھے، مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کے ساتھ ساتھ مریم نواز بھی موجود تھیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق نواز شریف صاحب نے پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کو مسترد کرتے ہوئے جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے یہ شکایت کی ہے کہ آپ اس طریقے سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب مسلم لیگ نون 1 روپے کا بھی عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈال سکتی. ساتھ ہی گزشتہ رات جب یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس وقت مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، ہم اس 6 روپے جو اضافہ کیا گیا ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اب یہ معاملہ ہے، پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی اس وقت حکومت ہے، سینئر جو قیادت ہے ان کے مشاورت کی بعد ہی جو ہے یہ قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، لیکن اسی پارٹی کے جو سینئر رکن ہیں جس میں مریم نواز ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے. اب یہ سیاسی معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا پیٹرول کی قیمتوں میں دوبارہ کمی کی جائے گی؟ کیونکہ دوسری جانب یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ جب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے تو پھر پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے جو ہے تمام جو سیاسی مفکرین ہیں، تجزیہ کار ہیں، جو ہے وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں. ناظرین، ساتھ ہی ہم ایک اور اہم خبر پہ بات کرتے ہیں کہ شہباز گل جن کو فوج مخالف بیان دینے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، اس کے بعد ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا. جسمانی ریمانڈ کے بعد دوبارہ پولیس نے عدالت سے استدعا کی کہ ان کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے، جس کے اوپر عدالت نے ان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے شہباز گل کو جوڈیشل کسٹڈی پہ جیل بھیج دیا. اب یہ دوبارہ کیس زیر سماعت ہے اور پولیس کی جانب سے ابھی بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ شہباز گل کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست کو منظور کیا جائے تاکہ ہم ان کا لیپ ٹاپ اور ان کا فون جو اب تک برآمد نہیں کیا گیا ہے ہم اس کو برآمد کر کے اپنی تحقیقات کو
आगे की जानिब लेके जाएं। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा श्री मज़ारी ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही शहबाज गिल के मामले के ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि एक रुकन जिसने बेपर यानी कि जो उसने स्टेटमेंट दिया था वो लैंडलाइन के ऊपर दिया था। याद रहे कि वो 10 मुहर्रम का दिन था जब तमाम मोबाइल सर्विसेज जो है मुल्क भर में सिक्योरिटी खदशात की वजह से जो है बंद की गई थी। उस वक्त जो है शहबाज गिल ने ये स्टेटमेंट दिया लैंडलाइन के ऊपर। तो कि क्यों पुलिस शहबाज गिल का फ़ोन जो है वो मांग रही है। साथ ही उन्होंने ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से भी बात की कि ममनुआ फंडिंग केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला सुना दिया गया, लेकिन दूसरी जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, उनके फंडिंग केसेस के फैसले अब तक सामने नहीं आए। और इसके साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं और वो एक तरफा यानी कि एक तरफा फैसला कर रहे हैं। उन्हें बाकायदा तौर पे अपने ओहदे के मुताबिक गैर जानिबदार रह के तमाम पार्टीज़ के फंड्स के फैसले करने चाहिए। साथ ही नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, और उन्होंने मशवरा भी दे डाला कि नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए और अपने छोटे भाई को फारिग करना चाहिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा रुकन जिसने नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर ये नहीं कहा कि अगर वो वापस आएंगे तो हम उनको जेल भेजेंगे। उन्होंने ये कहा कि वो वापस आएं और अपने भाई को जो है वो इस ओहदे से हटाएं ताकि जो है मुल्क में जो ये बढ़ती महंगाई है उसको काबू किया जा सके। अब एक जानिब इमरान खान का बयानिया है, इमरान खान के जलसे हैं, उन्होंने अपना रोड मैप भी जो है सामने रख दिया है कि अब वो मुल्क गिर जलसे करेंगे, मुख्तलिफ शहरों का उन्होंने ऐलान भी किया है। अब एक जानिब इमरान खान साहब का बयानिया है कि नवाज शरीफ को लाने की कोशिश की जा रही है और मुझे निकालने की कोशिश की जा रही है, ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अब इस बयानिए के अंदर कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, क्या ये बयानिया मकबूल हो सकेगा या फिर इस बयानिए को जो है दोबारा हुकूमत ने जैसे अमेरिका के बयानिए को रद्द किया था, तहकीक सामने आई कि कोई भी बैरूनी मुदाखलत नहीं हुई है, उसी तरीके से इस बयानिए को भी जो है वो शिकस्त होगी। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की जो है वतन वापसी की बातें हो रही हैं। अब इस पूरे मामले को हम कंक्लूड करते हैं कि एक जानिब इमरान खान साहब की मकबूलियत, उनके जलसे और उनका जो इलेक्शन है उसका मुतालबा, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियाँ जिसकी वजह से वो अपनी जो फॉलोइंग है वो खोती जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ आके वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे और आने वाले इलेक्शन के लिए कैंपेन करेंगे। लेकिन अगर वो वतन वापस आते हैं तो क्या वो सीधा जेल जाएंगे या फिर वो एक आज़ाद शहरी की तरह और बतौर चेयरपर्सन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो यहाँ पे काम करेंगे। तीसरी जानिब शहबाज गिल इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। पुलिस जो है अभी भी इस्तदा कर रही है कि हमें जिस्मानी रिमांड की इजाज़त दी जाए। अब क्या उन्हें इजाज़त दी जाएगी? चौथी जानिब जो है फॉरेन फंडिंग केस का जो है वो मामला ज़ेरे समात है। अब ये चारों हम मामलात को एक जगह रखें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अब ये आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा कि तहरीक इंसाफ जो है वो सुरखरू होकर दोबारा सामने आएगी और इमरान खान का बयानिया एक बार दोबारा जो है वो मकबूल हो सकेगा या फिर हुकूमत नवाज शरीफ को लाने के बाद मुस्लिम लीग नून जो अपनी साख खो चुकी है वो उसको एक बार फिर जो है वो खड़ा कर सकेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, आप सबसे भी सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो क्या उन्हें जेल जाना चाहिए या फिर उन्हें बतौर शहरी और बतौर सियासतदान उन्हें जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के चेयरपर्सन की हैसियत से यहाँ पे काम करना चाहिए? आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही इमरान खान साहब का ये बयानिया कि नवाज शरीफ को लाने की जो है किया जा रहा है और मुझे निकालने
کی سازش کی جا رہی ہے، تو اس کے اندر کتنی حقیقت ہے، اس کا جواب ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، میں آپ کا میزبان سعد حسین صافی، اللہ نے کے بعد۔